السلام علیکم ناظرین آپ نے دنیا کے بہت بڑے بڑے کارناموں اور منصوبوں کے بارے میں تو بہت سنا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسے منصوبے کے بارے میں جسے دیکھ کر اور جسے سن کر دنیا کے بڑے بڑے لوگ بھی حیران رہ گئے۔ ناظرین، یہ بات ہے 2003 کی، جب دبئی کے شیخ نے سمندر میں دی ورلڈ پروجیکٹ پر کام شروع کیا۔ ناظرین، یہ پروجیکٹ بہت بڑا تھا اور اس سے بھی بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے، اس پروجیکٹ کی شکل ہماری اس زمین کی شکل کی طرح تھی، جس میں ہر طرح کی سہولیات موجود تھیں اور لگژری ولاج، ہوٹلز اور اتنا کچھ تھا کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ناظرین، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جب اس منصوبے کی ایڈورٹائزمنٹ یعنی تشہیر کی جا رہی تھی تو اس کو لوگوں نے لینڈ آف پیراڈائز یعنی جنت کی سرزمین کہا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ مکمل ہونے کے بعد آج بھی ویران کیوں پڑا ہے؟ حالانکہ اس کی تشہیر میں مہنگے ترین کھلاڑیوں نے اور ایکٹرز نے اپنا حصہ ڈالا، اس کے باوجود بھی یہ خواب ادھورے کا ادھورا رہا۔ آخرکار ایسا کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ شیخ محمد بن رشید المخدوم نے 2003 میں ایسا کچھ کر دکھایا جس کی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، 30 سال پہلے دبئی کے اندر ایک ہی بلڈنگ تھی جس کو دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں نئی تعمیرات نے اس دبئی کی قسمت بدل ڈالی۔ اپنا 100% تیل پر انحصار کرنے والا دبئی اب صرف اور صرف 3% تیل پر انحصار کرتا ہے، باقی وہ اپنی سیاحت سے کماتا ہے۔ شیخ کا خواب بھی یہی تھا، اور اگر آپ دیکھیں تو دبئی کے اندر سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ سے لے کر دنیا کے لیے آخری 7 سٹار ہوٹل برج العرب تک دبئی کا ایک کونا ورلڈ کلاس سہولیات سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن جب دبئی کے پاس مزید میگا پروجیکٹس بنانے کے لیے زمین کم پڑی تو شیخ نے سمندر کا رخ کیا۔ اور اگر ہم بات کریں ماضی کی تو 2001 میں برج خلیفہ بنا کر دبئی ویسٹرن ورلڈ ٹورزم کو اپنی طرف متوجہ کر چکا تھا۔ اس دبئی کے بیچ کافی زیادہ مشہور ہو چکے تھے، لیکن اب بات یہاں تک نہیں پہنچی تھی کہ دبئی کے پاس جگہ کم پڑ گئی ہے، لہٰذا دبئی کی کاسٹ لائن جو 70 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی اس کو بڑھانے کا وقت بھی آن پہنچا تھا۔ شروع میں تو منصوبہ یہ تھا کہ سمندر کے اندر 3 آرٹیفیشل آئی لینڈز بنائے جائیں گے، جن کو اگر خلا سے دیکھا جائے تو ان کی شکل پام کے درخت جیسی ہوگی۔ لہٰذا اس منصوبے کے مطابق سب سے پہلے سب سے چھوٹے پام یعنی پام جبیرہ پر کام شروع کر دیا گیا۔ اس منصوبے کی وجہ سے دبئی کی کاسٹ لائن میں 56 کلومیٹر اضافہ ہوا۔ جب یہ اضافہ ہوا اور آمدنی بڑھی تو شیخ کو یہ آئیڈیا، یہ منصوبہ بہت پسند آیا، لہٰذا اس نے پام جبیرہ پر کام مکمل ہونے سے پہلے ہی دوسرے دونوں پامز یعنی جبل علی اور پام ڈیرہ پر بھی کام شروع کروا دیا۔ ناظرین، ان 3 کے علاوہ ایک اور بھی بہت بڑا پروجیکٹ تھا، جس بڑے پروجیکٹ اور جس بڑے منصوبے نے پوری دنیا کو ایک مقناطیس، ایک میگنیٹ کی طرح اپنی طرف متوجہ کر لیا، اور یہی وہ منصوبہ تھا جو دی ورلڈ کے نام سے مشہور ہوا اور اسی نام سے لانچ کیا گیا، جس میں 300 آئی لینڈز کا منصوبہ اور 300 آئی لینڈز کا ڈیزائن زمین کے نقشے، زمین کے ڈیزائن کے بالکل مطابق تیار کیا گیا تھا۔ اور عجیب ترین بات یہ ہے کہ اس منصوبے میں ہر ملک کے نام سے ایک الگ آئی لینڈ تیار کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کی مسافت دبئی سے 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، اور یہ منصوبہ سمندر کی تیز ترین لہروں کو روک کر بنایا جا رہا تھا۔ یہ منصوبہ دراصل دنیا کے امیر ترین لوگوں کے لیے تھا۔ دنیا بھر کے ایکٹرز، رائل کلاس اور بزنس ٹائکونز نے اس منصوبے میں بہت خوب دلچسپی لی۔ کچھ نے تو ذاتی استعمال کے لیے بھی یہاں پر آئی لینڈز خرید لیے اور کچھ نے تشہیر کے طور پر اپنا حصہ ڈالا۔ ناظرین، یہاں چھوٹے سے چھوٹے آئی لینڈ کی قیمت $15 ملین تھی، جبکہ بڑے سے بڑے آئی لینڈ کی قیمت $50 ملین تھی۔ ناظرین، جس طرح دبئی اپنے پہلے پروجیکٹس میں بہت اچھی طرح کامیاب ہو چکا تھا، اسی طرح دی ورلڈ میں بھی اسے مکمل ہونے سے پہلے ہی 60% کامیابی مل چکی تھی، یعنی 60% آئی لینڈز 2008 میں سیل ہو چکے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سمندر میں بنے ریت کے اس آئی لینڈ کی قیمت اتنی زیادہ کیوں تھی؟ ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا منصوبہ اور اتنا مشکل کام سمندر کے اندر کرنا کوئی عام بات نہیں تھی۔
ठाठे मारते हुए समंदर की लहरों को रोकना और उसमें छोटे से छोटा आइलैंड बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ती है और ये काम बहुत मुश्किल से होता है। लेकिन दुबई ने तो 300 आइलैंड बनाने का मंसूबा बनाया था। नाजरीन, इस मंसूबे में बहुत ज़्यादा रेत का इस्तेमाल किया जा रहा था और पत्थर इतने बड़े थे कि उनका वज़न 550 लाख ट्रेन के इंजनों के वज़न के बराबर था। ये प्रोजेक्ट 9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा था। इस प्रोजेक्ट के लिए दुबई की गवर्नमेंट को 14 अरब डॉलर खर्च करना पड़े। ये रकम कोई छोटी रकम नहीं थी, ये इतनी बड़ी रकम थी कि इससे दुबई 9 बुर्ज खलीफा और 14 बुर्ज अल अरब 7 स्टार्स होटल बना सकता था। लेकिन शेख को ज़मीन के साथ साथ समंदर से भी सरमाया हासिल करने की खो लग गई थी और यही वजह थी कि शेख ने समंदर में जन्नत की सरजमीन बनाने के ख्वाब को ताबीर देने के लिए ठान ली थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले 12 साल से ये वीरान पड़ा है और ये खाली पड़ा है। नाजरीन, नाकामी की सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह ये थी कि इसका नक्शा जिस तरह लोगों को बताया गया था कि ये ज़मीन के नक्शे के मुताबिक होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब इसको देखा गया तो ये ज़मीन के नक्शे के मुताबिक नहीं था और उसके अंदर बने आइलैंड्स जिनका नक्शा दुनिया के हर एक मुल्क के मुताबिक था, वो भी उसके बरअक्स निकला। इस बात से इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा धचका लगा। लेकिन नाकामी की वजह ये भी नहीं था, क्योंकि जब 2009 में दी वर्ल्ड का लॉन्च इवेंट हुआ तो उस पर होने वाला सारा खर्च ज़ाया गया। ये वो वक्त था जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने दुनिया को घेर लिया था। हालांकि 60% प्रोजेक्ट इस क्राइसिस से पहले ही सेल हो चुका था, लेकिन इस क्राइसिस के साथ ही पूरे दुबई की सरजमीन के रेट ज़मीन पर आ गिरे थे। लिहाजा जिन लोगों ने ये आइलैंड ख़रीद रखे थे, उन्होंने इस क्राइसिस की वजह से उन पर काम शुरू नहीं किया। नाजरीन, वक्त गुजरता गया और एक और बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया कि वक्त के गुजरने के साथ साथ ये आइलैंड समंदर की लहरों की नज़र होने लगे और ख़बर फैल गई कि कई आइलैंड समंदर की नज़र हो चुके हैं और तबाह हो चुके हैं। यही बात थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया की एलीट क्लास में हलचल मच गई और नतीजा ये निकला कि ग्लोबल मईशत के बहाल होने के बाद दूसरी जगहों पर तो कारोबार शुरू हो गए और दुबई ने अपनी मईशत को सहारा देना शुरू किया। लेकिन वर्ल्ड आइलैंड में एलोजन के डर से कोई भी काम शुरू करने के लिए तैयार नहीं था। नाजरीन, इसके साथ साथ एक और भी बहुत खौफनाक मामला सामने आया कि इस मंसूबे की कंस्ट्रक्शन के लिए पर्शियन गल्फ के समंदर से भी रेत निकाली जाती रही। जहां से रेत निकाली गई वहां पानी का दबाव बढ़ गया और लहरों में तब्दीली की वजह से आइलैंड के साथ साथ सारी कोस्ट लाइन में एलोजन का खतरा बढ़ता गया, जिस खतरे को रोकने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की गईं और बड़ी रुकावटें बनाई गईं। लिहाजा कुदरत से खेलने का ये अमल दुबई को महंगा पड़ गया। इतनी परेशानी बढ़ी कि कंस्ट्रक्शन का सारा काम रोकना पड़ा और इसके साथ साथ पाम जबल अली के इन्वेस्टर्स को रिफंड भी करना पड़ा। आखिरी पाम यानी पाम डेरा प्रोजेक्ट के तमाम तर मंसूबे को दरमियान में छोड़ना पड़ गया। ये बात तो दुरुस्त है कि अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता तो उसकी ज़िंदगी बहुत ही मज़े की ज़िंदगी थी, लेकिन जो ज़िंदगी लग्जरी वर्ल्ड आइलैंड में इंजॉय की जा सकती थी वो तो लोग पाम जबेरा में पहले ही इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि पाम जबेरा दुबई का पहला प्रोजेक्ट था जो भरपूर कामयाब हुआ था। बहुत से मशहूर लोगों ने यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद रखी थी। शिल्पा शेट्टी, शाहरुख खान और मशहूर फुटबॉलर डेविड बेकम जैसे मशहूर लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी यहाँ ख़रीद रखी थी। हम ये नहीं कह सकते कि दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट 100% नाकाम हो गया और वो 100% मुकम्मल तौर पर खाली पड़ा, क्योंकि 300 आइलैंड में से 9 आइलैंड को डेवलप किया जा चुका है, जिनमें लुबनान आइलैंड, यूरोप आइलैंड और फार्मूला 1 ड्राइवर के नाम से बनाया गया आइलैंड डेवलपमेंट मशहूर है। लेकिन बाकी 291 आइलैंड्स बिल्कुल खाली पड़े हैं और समंदर की नज़र हो चुके। दुबई के तमाम शेख अपनी इस नाकामी से बिल्कुल वाकिफ़ हैं और उसे सुधारने में भी लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हर रोज़ नए और जदीद प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। दुबई के शेख अपनी इस नाकामी से कभी नहीं घबराए। लिहाजा हाल ही में दुबई एक्सपो 2022 में 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, जिनमें एक जुमेरा बे आइलैंड और एक म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर है।